विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू ई लर्निंग में आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। आज आपने धोरण 12 तत्वज्ञान प्रकरण नंबर 1 विधानना रूपो अने तेना प्रकारो भाग 2 विषे चर्चा करीशुं। आ प्रकरणनी अंदर आपने मनोयत्नने चर्चा करीशुं। सौथी पहला तमने 2020 અને 21 बोर्डनी परीक्षाना थोड़ो माहिती आपी दीए कि आ प्रकरणमांथी तमारे केटલું पूछाशे। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों जणावी दीए कि अभ्यासक्रम में राखेल मुद्दा। तो अहींया पहलू छे सादु विधान, संयुक्त विधान, तार्किक कारको, विधान परक अचलो अने विधान परक परिवर्तिनो समावेश कर्यो छे। बीजू छे 5 तार्किक कारकोनो पण समावेश करेलो छे। त्रीजू छे जटिल संयुक्त विधानो अने तेना प्रकारोनो पण समावेश करेलो छे। चौथुं छे कारकोनुं क्षेत्र, सर्वपरिक कारक अने कौंसनो उपयोगनो पण समावेश करेलो छे। पांचमुं छे सत्यता कोष्टक द्वारा सत्यता मूल्य निश्चित करवा माटेनी पद्धति અને જટિલ સંયુક્ત વિધાનો માટે સત્યતા કોષ્ટક રચો અને તેને સમજૂતી આપો। એટલે કે મનોયત્ન 1.1 થી મનોયત્ન 1.4 સુધી આ અભ્યાસક્રમમાં સામેલ કરેલો છે, જે આ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાશે। હવે એમાંથી શું બાદ કરવામાં આવી છે એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું। તો આ અભ્યાસક્રમમાંથી ચાલુ વર્ષ માટે બાદ કરેલા મુદ્દા કયા કયા? તો પહેલું છે વિધાન માટેના રૂપો અને તેમના સ્થાનાપતિ નિદર્શનો। બીજું છે વિધાન માટેના રૂપના પ્રકારો, विधान माटेनु तदेवार्थक रूप, विधान माटेनु स्वव्याघाती रूप, विधान माटेनु पर्यायत रूप અને ત્રીજું છે વિધાન માટેના રૂપનો પ્રકાર નક્કી કરવાની સત્ય કોષ્ટકની પ્રત્યક્ષ રીત। અને રિમાર્ક્સમાં જણાવી દઉં કે મનોયત્ન 1.5 અને 1.6 એ અભ્યાસક્રમમાંથી બાદ કરવામાં આવેલું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ફરીથી જણાવી દઉં કે આ જે તત્વજ્ઞાનનું જે અભ્યાસક્રમની ફાળવણી આપી છે HSC 2020-21 બોર્ડની પરીક્ષા માટે પૂરતી છે। જે કોરોના મહામારીના કારણે તમારે 70% કોર્સ પૂછવામાં આવે છે અને 30% કાપ મૂકવામાં આવેલો છે। હવે આગળ જઈશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચે આપેલા વિધાનો સામે તેનો પ્રકાર દર્શાવ્યો છે। વિધાનના પ્રકારને અનુલક્ષીને પ્રત્યેક જટિલ સંયુક્ત વિધાનની પ્રાતિક રજૂઆતમાં જરૂરી કૌંસ ઉમેરો। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રશ્નમાં જણાવ્યું કે કૌંસ 3 પ્રકાર છે, નાનો કૌંસ, मोटो कौंस और छकड़ियो कौंस। तो अहीं तमने विधान पर अचलो और तार्किक कारको आपवामां आवेला छे। तमारे अहीं शुं के जटिल संयुक्त विधाननी रचना करवामां कह्युं छे। तो अहीं तमने पहलुं उदाहरण समुच्चय, अहीं Q समुच्चय R विकल्पन S। तो तमारे अहीं शुं करवानुं छे के जटिल संयुक्त विधाननी रचना करे तो कई रीते कराय? तो अहीं तमे जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों के अहीं Q समुच्चय R विकल्पन S। तो अहीं आपणे खाली समुच्चय बाकात करवानुं छे અને R विकल्प S ने कौंस करीशुं। जो तो अहीं शुं Q समुच्चय R विकल्प S એટલે કે Q विधान ए R विकल्प S ने लागू પડે છે। આ થયું જટિલ સમુચ્ચિક વિધાન થયું કે એટલે કે Q समुच्चय R विकल्पन S। બીજું છે વિકલ્પન P विकल्पन Q समुच्चय R। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे खाली विकल्पन अलग करवानुं छे। तो तमारे संकेत तो खबर छे विकल्पननो आकार केवो होय तो V जेवो। तो कयामां कौंस करवानुं छे? Q समुच्चय R मां। तो તમે જોઈ શકો છો કે P વિકલ્પન Q समुच्चय R એ તમારા અહીંયા કૌંસ થઈ ગયો છે। ત્રીજું છે નિષેધ। તો અહીંયા તમારા સામે દેખાય છે, અહીંયા આગળ નિષેધ મૂકેલ છે અને R વિકલ્પન S આપવામાં આવી છે। તો અહીંયા R વિકલ્પન S ને કૌંસ કર્યું છે, આગળ નિષેધ મૂકી દઈશું। શરતી વિધાનની વાત કરીએ તો અહીંયા શરતી જ વિધાન બહાર રાખવાનું છે, બાકીને કૌંસ કરવાનું। તો અહીંયા કયામાં કૌંસ આવશે? તો Q समुच्चय R માં કૌંસ આવશે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા Q समुच्चय R માં કૌંસ આવે છે અને P શરતી કૌંસમાં Q समुच्चय R મૂકવામાં આવી છે। અને દ્વિશરતી વિધાન એટલે બંને બાજુ કૌંસ। તો અહીંયા જો P समुच्चय Q દ્વિશરતી R વિકલ્પન S। તો અહીંયા P समुच्चय Q અને R વિકલ્પન S ને કૌંસ આવશે, બાકીને કંઈ નહીં। તો અહીંયા તમે આ વિધાનમાં જોઈ શકો P समुच्चय Q અને દ્વિશરતી R વિકલ્પન S। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते तमारे जटिल संयुक्त विधान की प्रातिक रजूआत करीने कौंसनो उपयोग करवानो छे। आ तमारे बोर्डनी परीक्षामां 1 गुणनुं पण पूछी शके। हवे विद्यार्थी आपणे सत्यता कोठानी रचना जोईशुं। तो सत्यता कोठानी रचनानी अंदर एक आद्य स्तंभ अने बीजो गौण स्तंभ आवे छे। तो आद्य स्तंभ एटले शुं एना विषे बात करीए तो कोईपण संयुक्त के जटिल संयुक्त विधान में सादा विधान रचना करवामां आवे तेना माटे आद्य स्तंभ रचवामां आवे छे। तमे विद्यार्थी मित्रों अहींया उदाहरणमां जोई शको P समुच्चय P विकल्प R। तो आमां तमने खाली मात्र 2 ज એટલે કે કયા કયા P અને R આ બે સાદા વિધાનો છે, એટલે કે અહીં તમને 2 આદ્ય સ્તંભ જોવા મળે છે।
બીજું છે ગૌણ સ્તંભો. તો ગૌણ સ્તંભ એટલે કોઈ પણ સંયુક્ત કે જટિલ સંયુક્ત વિધાનની રચના કરવા માટે તેના માટે ગૌણ સ્તંભ રચવામાં આવે છે. તો ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પી સમુચ્ચય પી વિકલ્પન આર. પહેલું તો અહીંયા જો પી વિકલ્પન આર એ સંયુક્ત વિધાન છે અને બીજું છે જટિલ સમુચ્ચય વિધાન. કયું? પી સમુચ્ચય પી વિકલ્પન આર એ બીજું જટિલ સમુચ્ચય વિધાન છે. તો અહીંયા પણ તમને બે ગૌણ સ્તંભો જોવા મળે. એક તો પી વિકલ્પન આર જે સંયુક્ત વિધાનની રચના કરે છે અને બીજું છે પી સમુચ્ચય પી વિકલ્પન આર જટિલ સંયુક્ત વિધાનની રચના કરે છે. એટલે અહીંયા બે ગૌણ સ્તંભો જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આદ્ય સ્તંભ અને ગૌણ સ્તંભમાં શું ડિફરન્સ છે એના વિશે તમે સમજી ગયા હશો. હવે જોઈશું હવે હરોળની સંખ્યા. તો હરોળની સંખ્યા જાણવા માટે આપણે શું કહે કે એનું સૂત્ર આપ્યું છે. તો જટિલ સંયુક્ત વિધાનમાં હરોળની સંખ્યા નિશ્ચિત કરવા માટે નીચેનું સૂત્ર આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કે હરોળની સંખ્યા જાણવું હોય તો 2 ની n ઘાત. એટલે કે n એટલે શું કે સાદા વિધાનોની સંખ્યા અથવા આદ્ય સ્તંભની કુલ સંખ્યા. જે તમે આગળ આપણે જોઈ ગયા કે આદ્ય સ્તંભો એટલે કે ઊભા ખાના એ આપણા આદ્ય સ્તંભો છે. તો અહીંયા કે એક સાદા વિધાનોની સંખ્યા અથવા એ ના હોય તો આદ્ય સ્તંભની કુલ સંખ્યા લખીએ તો આપણે એ હરોળની સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે અહીંયા સૌથી પહેલા જોઈએ પી વિકલ્પન નોટ પી. અહીંયા તમે બરાબર ધ્યાન રાખજો. અહીંયા આદ્ય સ્તંભ કેટલા છે? તો અહીંયા પી છે અને નોટ પી છે. તો અહીંયા માત્ર તમને એક જ જોવા મળે છે. શું છે? પી. તો અહીંયા એક આદ્ય સ્તંભ એટલે 2 ની n ઘાત આવે અને 2 ની n ઘાત એટલે અહીંયા કેટલા છે? પી તો એક જ છે. તો અહીંયા એક હોય તો કેટલા આદ્ય સ્તંભ જોવા મળે? 2. બીજું જોઈએ પી સમુચ્ચય ક્યુ. આ વિધાનમાં સાદું વિધાન 2 છે. કયા કયા? પી અને ક્યુ. તો 2 તો અને 2 વડે 2 ગુણીએ તો કેટલા મળશે આદ્ય સ્તંભો? 4. ત્રીજું છે કૌંસમાં પી શરતી ક્યુ કૌંસ પૂરો સમુચ્ચય આર. તો અહીંયા તમને 3 સાદા વિધાન મળશે. કયા કયા? પી ક્યુ આર એટલે 3 એટલે 2 ની n ઘાત એટલે 2 ની કેટલી ઘાત થશે? 3 ઘાત થશે. એટલે અહીંયા 3 વડે 2 ને કેટલી વખત ગુણવા પડશે? 3 વખત. 1 2 અને 3 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થશે? અહીંયા તમને કેટલા આદ્ય સ્તંભો મળશે? કેટલા હરોળની સંખ્યા મળશે? 8. તો અહીંયા તમે હરોળની સંખ્યા વિશે સમજી ગયા છો. હવે સત્યતા કોઠાની ગોઠવણી. તો ટી અને એફ ની ગોઠવણી કેવી રીતે કરશો? તો એક જ આદ્ય સ્તંભ હોય તો કઈ રીતે ગોઠવો? તમે જોઈશો અહીંયા પી એકલું છે અમે આગળ જોઈ ગયા. પી હોય તો ટી અને એફ આવે. જો બે આદ્ય સ્તંભ હોય તો તમે જોઈ શકો તો 2 ટી અને ક્યુ મૂકીશું તો એમાં 2 ટી અને 2 એફ અને ક્યુ ની અંદર આવશે ટીએફ ટીએફ. જ્યારે 3 આદ્ય સ્તંભ હોય તો તમે જોઈ શકો તો 3 આદ્ય સ્તંભ એટલે પી ક્યુ આર. તો કેટલા ટી આવશે? 4 ટી પી ની અંદર અને પી ની અંદર 4 એફ. ક્યુ ની અંદર 2 ટી 2 એફ 2 ટી 2 એફ અને આર ની અંદર ટી એફ ટી એફ ટી એફ ટી એફ આવે છે. તો સત્યતા કોઠાની વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સમજી ગયા કે કઈ રીતે ગોઠવવું એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે આપણે એના દાખલા જોઈશું. હવે આગળ આપણે જોઈ ગયા કે સત્યતા કોઠો કેવી રીતે રચવો, આદ્ય સ્તંભ અને ગૌણ સ્તંભ વિશે વાત કરી. તો હવે આપણે એનું એક મનોયજ્ઞના દાખલા જોઈશું. કૌંસમાં આપણે પી વિકલ્પન ક્યુ શરતી પી સમુચ્ચય ક્યુ એનો સત્યતા કોઠો રચવાનો. તો સૌથી પહેલા સત્યતા કોઠો રચતી વખતે એમાં આદ્ય સ્તંભ અને ગૌણ સ્તંભ પહેલા નક્કી કરવા પડશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો આ જે આપણે પી વિકલ્પન ક્યુ શરતી પી સમુચ્ચય ક્યુ આ તમને વિધાન પર અક્ષરો આપેલા છે ના. તો હવે એમાંથી તમારે કેટલા સ્તંભ અને કેટલી હરોળ એ નક્કી કરવાનું. તો અહીંયા પહેલા જોવાનું કેટલા પી અને ક્યુ આપેલા છે. પી અને ક્યુ અને પી અને ક્યુ અહીંયા બે આપેલા છે. શું આપ્યું છે? પી અને ક્યુ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પી અને ક્યુ શું છે? આપણે આદ્ય સ્તંભો છે. અહીંયા ઉપર લખી દેવાનો નંબર આપીને 1 2 એ શું છે? આદ્ય સ્તંભ. બરોબર વિદ્યાર્થી. હવે 3 નંબરમાં જે જોડાણ વાળા વાક્ય આપેલા છે એ બધા શું છે? ગૌણ સ્તંભો. તો અહીંયા 3 નંબર પહેલા લખીશું પી વિકલ્પન ક્યુ પછી પી સમુચ્ચય ક્યુ અને છેલ્લા આખું વિધાન પી વિકલ્પન ક્યુ શરતી પી સમુચ્ચય ક્યુ. આ શું થયું? આખું ગૌણ સ્તંભ. જો આટલું સમજી ગયા વિદ્યાર્થીઓ તો તમને સત્યતા કોઠો બનાવતા સરળતા પડશે. હવે તમે સ્તંભ વિશે સમજ્યા. હવે હરોળો વિશે સમજવાનું છે. હરોળ કેટલી? તો અહીંયા તમને મેં શીખવાડ્યું કે 2 ની n ઘાત યાદ રાખવાનું. તો અહીંયા કેટલા આદ્ય સ્તંભ છે? 1 અને 2. તો 2 ની કેટલી થાય? 2 ઘાત. તો 2 ની 2 ઘાત એટલે કેટલા બનશે? હરોળો 4 બનશે. તો અહીંયા પહેલા મને 1 2 3 અને આ 4.
તો મેં તમને સમજાવી દઉં વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જો 2 ની 4 ઘાત તો એમાં શું આવશે 2t 2f તો p માં શું આવશે 2t અહીંયા 2f અહીંયા શું આવશે tf tf એવું તમારે લખી દેવાનું હવે ત્રીજા નંબરની અંદર તમારે શું કરવાનું છે તમારે તાર્કિક કારકોના નિયમો આવડવા જોઈએ જો તાર્કિક કારકોના નિયમો આવડશે તો તમને આ સત્યતા કોટરામાં સરળતા પડશે તો સૌથી પહેલા વિકલ્પનો નિયમ છે તો વિકલ્પનો નિયમ શું છે જો બંને વિકલ્પો અસત્ય હોય એટલે કે બંને વિકલ્પો અસત્ય હોય તો વૈકલ્પિક વિધાન અસત્ય બને બાકી બધા સત્ય તો એને જોવાનું કયા હરોળની અંદર p અને q બંને અસત્ય છે તો જો પહેલામાં tt છે બીજામાં tf છે ત્રીજામાં ft છે ચોથામાં ff તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચોથા નંબરની હરોળની અંદર બંને અસત્ય છે વિકલ્પમાં તો બાકી અહીંયા અસત્ય મૂકીને બાકી બધા સત્ય મૂકી દેવાનું તો અહીંયા પાછું નંબર લખવાનું છે કયા નંબર પરથી 1 અને 2 તો અહીંયા 1 અને 2 શું લખવાનું વિકલ્પન હવે ચોથા સ્તંભની અંદર જઈશું તો ચોથા સ્તંભની અંદર સમુચ્ચયનો નિયમ શું છે જો બંને સમુચ્ચિતો સત્ય હોય તો જ સામુચ્ચિક વિધાન સત્ય બને બાકી બધા અસત્ય તો અહીંયા તમે જોઈ શકો p અને q બંને શું છે સત્ય છે તો અહીંયા સત્ય મૂકી અને બાકી બધા અહીંયા tf છે ft છે ff તો અહીંયા શું મૂકી દેવાનું અસત્ય મૂકી દેવાનું તો કયા નંબરનો છે 1 અને 2 સમુચ્ચય અને છેલ્લું છે p વિકલ્પન q ષડ્ધી p સમુચ્ચય q તો એ કયા નંબરનો 3 અને 4 પરથી આપણે તો અહીંયા પહેલા લખી દઉં 3 અને 4 શું આવે ષડ્ધી તો એ ષડ્ધીનો નિયમ શું છે જો પૂર્ણાંક સત્ય હોય અને ઉત્તરાંક અસત્ય હોય તો જ અસત્ય બાકી બધા સત્ય તો અહીંયા જોવાનો આ p વિકલ્પન q એ આપણો પૂર્ણાંક છે અને p સમુચ્ચય q એ ઉત્તરાંક છે તો અહીંયા તમારે જોવાનું કે પૂર્ણાંક કયો છે અહીંયા જો શું નિયમ છે જો પૂર્ણાંક સત્ય હોય અને ઉત્તરાંક અસત્ય હોય તો જ અસત્ય તો અહીંયા જો પૂર્ણાંક સત્ય છે અહીંયા ઉત્તરાંક સત્ય છે એટલે આ તો આવે નહીં અહીંયા પૂર્ણાંક સત્ય છે અને ઉત્તરાંક અસત્ય છે તો આપણે આ લાગુ પડશે તો શું મૂકવાનું f મૂકવાનું બીજું અહીંયા પૂર્ણાંક સત્ય ઉત્તરાંક અસત્ય તો અહીંયા પણ લાગુ પડે તો અહીંયા પણ f મૂકી દેવાનું અને અહીંયા ff છે તો બાકી બધા સત્ય મૂકી દેવાનું તો આ થઈ ગયું આપણા આદ્યસ્થામાં અને ગૌણ સ્તંભ એ સત્યતા કોટો હવે શું કહે છે કે સત્યતા કોટો રચીને એની સમજૂતી આપવાની છે શું આપવાની સમજૂતી તો એની સમજૂતી એકદમ સરળ છે જો તમને આવડી જાય તો લખી દેવાનું આ જે કહેવામાં સમજૂતી અહીં લખીશું આપણે વિશ્લેષણ કરી આ સમજૂતી જે કેવી કહી શકો સમજૂતી તો એ લખો ઉપરોક્ત એક અને 2 એ આદ્ય સ્તંભ અને 3 4 5 એ ગૌણ સ્તંભ છે સ્તંભ નંબર 5 માં p વિકલ્પન q ષડ્ધી p સમુચ્ચય q એ સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન છે હવે બીજું આ થયું તમારે પહેલાનું ભણવું હવે તમારા આના પરથી 1 2 3 4 એ હરોળ પરથી આપણે અહીંયા સમજૂતી આપવાની તો અહીંયા લખવાનું હરોળ નંબર 1 માં p સત્ય અને q સત્ય છે માટે p વિકલ્પન q ષડ્ધી p સમુચ્ચય q એ સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન સત્ય બને છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં કઈ લખ્યું અહીંયા p સત્ય અને q સત્ય અને સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન શું બને છે સત્ય બને છે એનું સમજૂતી આપી હવે હરોળ નંબર 2 જુઓ એ પણ એ લખવાનું હરોળ નંબર 2 માં p સત્ય અને q અસત્ય છે માટે p વિકલ્પન q ષડ્ધી p સમુચ્ચય q એ સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન અસત્ય બને છે
હરોળ નંબર 3 માં p સત્ય p અસત્ય અને q સત્ય છે માટે p વિકલ્પની q શરતી p સંચય q એ સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન અસત્ય બને છે અને છેલ્લું છે હરોળ નંબર 4 માં p સત્ય p અસત્ય અને q અસત્ય છે માટે p વિકલ્પની q શરતી p સમુચ્ચય q એ સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન અસત્ય બને છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો તમારા 3 ગુણમાં કદાચ પૂછી શકે એટલે અહીંયા તમને સમજાવો કે સત્યતા કોટો કે અહીંયા આપેલા નીચે જટિલ સંયુક્ત વિધાનો માટેના સત્યતા કોટો છે અને સમજૂતી જો તમને આ રીત ખબર પડી ગઈ તો એની સમજૂતી પણ તમને સરળતાથી ખબર પડે બીજા બધા જ મનોવિજ્ઞાનની અંદર આ રીતે તમારે સમજૂતી લખવાની તમારે જેટલી હરોળ હોય એટલાનું અહીંયા વર્ણન કરવાનું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એવો બીજો ઉદાહરણ પૂછે કદાચ પરીક્ષામાં પૂછી શકાય એટલા માટે મેં એક નિષેધનું લીધું એ શરતી નિષેધ નિષેધ એ તો અહીંયા તમારે જોઈ શકાય કે અહીંયા આદ્યસ્તંભ કેટલા છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને ખાલી એક જ આદ્યસ્તંભ જોવા છે કારણ કે શું છે એ એકલું આપેલું છે બીજું કંઈ આપ્યું નથી તો અહીંયા આપણે લખી લઈશું આદ્યસ્તંભ એન્ડ ગૌણ સ્તંભ એક તો આદ્યસ્તંભમાં આપણે જોઈશું શું છે a છે તો અહીંયા a લખીએ પછી શું કીધું નોટ a આ બીજું ત્રીજું ડબલ નોટ a અને છેલ્લું શું છે આખું 4 નંબરનો a શરતી ડબલ નોટ a એ આપણું આખું ગૌણ સ્તંભ તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારું થયું આદ્યસ્તંભ અને ગૌણ સ્તંભ હવે હરોળ કેટલી બનશે તો તમારે કીધું કે 2 ની n ઘાત એટલે અહીંયા એક જ આદ્યસ્તંભ તો 2 ની 1 ઘાત અહીંયા કેટલા બનશે 2 તો અહીંયા આપણે 2 લખ્યું 1 અને 2 બરોબર અહીંયા 1 અને 2 લખી દીધા પછી હવે શું આવશે 1t અને f આ થઈ ગયું તમારું આદ્યસ્તંભ હવે નિષેધનો નિયમ શું છે તમને ખબર હોવું છે કે નિષેધમાં શું છે જો t સત્ય હોય તો તેનો નિષેધ શું થાય અસત્ય અને જો અસત્ય આપેલો તેનો નિષેધ શું થાય સત્ય એટલે કે ઉલટું યાદ રાખો તો અહીંયા t આપેલું છે એનો નિષેધ શું થઈ જાય f અહીંયા f આવેલો તો અહીંયા t કયા નંબર પરથી 1 ઉપરથી નિષેધ હવે ત્રીજામાં કઈ જોવાનું બીજા નંબરનું જોવાનું સમ એમાં પણ નિષેધ બીજા નંબરનું જોવાનું તો અહીંયા જો નિષેધ છે એટલે નિષેધ અહીંયા f હોય તો અહીંયા t થાય અહીંયા t હોય તો અહીંયા f થાય હવે ચોથા નંબરમાં શું જોવાનું a એટલે પહેલો અને ત્રીજું શું જોવાનું શરતી તો શરતીનો નિયમ શું છે જો પૂર્ણાંક સત્ય હોય ઉત્તરાંક અસત્ય હોય તો જ અસત્ય બાકી બધા સત્ય તો જોઈએ એક નંબરમાં t t f f તો અહીંયા શું આવશે t જ આવશે નિયમ શું છે પૂર્ણાંક સત્ય અને ઉત્તરાંક અસત્ય હોય તો જ અસત્ય અહીંયા f f છે એટલે અહીં નહીં આવે નહીં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ તમારું સત્યતા કોટો આદ્યસ્તંભ અને ગૌણ સ્તંભ તો હવે એનું વર્ણન તો લખીશું સ્તંભ નંબર 1 એ આદ્યસ્તંભ અને સ્તંભ નંબર 2 3 4 એ ગૌણ સ્તંભ છે સ્તંભ નંબર 4 સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત
વિધાન એટલે કે એ શરતી નોટ ડબલ નોટ એ ની રચના કરીએ. આ થયું. હવે તમારે એને હવે હરોળ નંબર 1 લો. હરોળ નંબર 1 એટલે કે હરોળ નંબર 1 માં હરોળ નંબર 1 માં એ સત્ય તો એ શરતી ડબલ નોટ એ સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન શું બને? સત્ય બને છે. હરોળ નંબર 2 એ અસત્ય તો એ શરતી ડબલ નોટ એ સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન શું બને છે? સત્ય બને છે. આ થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સમજવા માટે આ બીજો ઉદાહરણ તો તમને ખબર પડી કે આજે તમારી ગૌણસ્તંભ કેવી રીતે રચવું અને કેવી રીતે સત્યતા કોટો એની સમજૂતી કઈ આપી એ તમારા આ મનોવ્યજ્ઞાનની પૂછાશે પરીક્ષાની. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સત્યતા કોટોની રીતનો ઉપયોગ કરી નીચે આપેલા વિધાન માટેના રૂપો માટે પ્રત્યેક રૂપ હૃદયવાચક, સ્વવ્યાખ્યાયિત અને પાયા રૂપ આ ત્રણમાંથી કયા પ્રકારનો છે એ તમારે ઓળખવાનું છે. તો હું તમને જણાવ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તદેવાચક એટલે શું? તો જે રૂપનું તમામ સ્થાનાપતિ નિદર્શનો સત્ય હોય તે તદેવાચક કહેવાય. સ્વવ્યાખ્યાયિત એટલે કે જે રૂપના તમામ સ્થાનાપતિ નિદર્શનો અસત્ય હોય તે સ્વવ્યાખ્યાયિત કહેવાય. અને જે રૂપના તમામ સ્થાનાપતિ સત્ય હોય અને અસત્ય હોય એટલે કે સત્ય અને અસત્ય હોય તો એ રૂપને શું કહેવાય? પર્યાય રૂપ કહેવાય છે. તો અહીંયા તમને એક સ્થાનાપતિ પર્યાય રૂપ આપેલું છે એ તમારે ઓળખવાનું છે કે કયું છે? તદેવાચક છે, સ્વવ્યાખ્યાયિત છે કે પર્યાય છે એ તમારે અહીંયા જોવા ઓળખવાનું છે. તો જોઈશું વિદ્યાર્થી પહેલા તો આપણે સત્યના કોટો રચીશું. તો અહીંયા પહેલું જો અહીં કેટલા છે? PQ તો અહીંયા બે આદ્યસ્તંભ કેવું? તો આદ્યસ્તંભ અને બાકી બધા ગૌણસ્તંભ. હવે શું લખવાનું? અહીંયા જોવાનું કોઈ રહેલા છે 3 નંબર પર નોટ Q, 4 નંબર પર P સમુચ્ચય નોટ Q, 5 નંબર પર P શરતી Q અને 6 નંબરમાં સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત P સમુચ્ચય Q નોટ Q P સમુચ્ચય નોટ Q સમુચ્ચય P શરતી Q. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારા પરથી અહીંયા આદ્યસ્તંભ કેટલા છે? તો અહીંયા જોઈ લો P અને Q આપેલું છે તો અહીંયા 2 છે તો કેટલી હરોળ બનશે? 4. 1 2 3 4. સૌથી પહેલા એ જોયું કે આપણે જે સત્યતા કોટો રચે તો કોઈ બાકી તો નહીં રહેતો. એ જોઈ લો P આપેલું છે, પછી Q લીધું, પછી નોટ Q લીધું, P સમુચ્ચય નોટ Q એક કૌંસ આવી ગયો, બીજો કૌંસ આવી ગયો અને છેલ્લો સમગ્ર જટિલ સંયુક્ત વિધાન આવી ગયું. તો હવે આપણે એને દર્શાવીશું. તો અહીંયા પહેલા 2T 2F અહીંયા TF અહીંયા TF. હવે આપણે નિયમો પ્રમાણે જઈશું. અહીંયા નોટ Q છે તો કયા નંબરનું? 2 નંબર પ્રમાણે. 2 પ્રમાણે નોટ Q તો 2 નંબર જોવાનું. અહીંયા જોવાનું અહીંયા T આપેલું હતું F મૂકી દેવાનું. F હોય તો T, અહીં T આપેલું હતું F અને F હોય તો T. નિયમો ફરીથી જો નિષેધનો નિયમ શું છે? જો સત્ય હોય તો તેનો નિષેધ અસત્ય અને જેનો નિષેધ અસત્ય હોય તો તેનો નિષેધ સત્ય બને. હવે 4 નંબર પર જો અહીંયા P સમુચ્ચય નોટ Q એટલે P અને નોટ Q જોવાનું. તો અહીંયા જોઈએ કે આ 1 નંબર અને બીજો કયો? 3 નંબર. એટલે તમે જરા સરળતાથી ખબર પડે કે કયો. અને સમુચ્ચયના નિયમ શું છે? જો બંને સમુચ્ચય સત્ય હોય તો સત્ય, બાકી બધા અસત્ય. તો અહીં જો T અને નોટ Q તો TF છે. બીજા નંબરની હરોળની અંદર તમે જોઈ શકો છો જો બંને T આપેલા છે તો અહીં T મૂકી દઈશું. પછી FF બાકી બધા અસત્ય. હવે 5મા નંબર પહેલો અને બીજો શરતી. પહેલો અને બીજો શરતી. તો એમાં શું કીધું? જો પૂર્વાંક સત્ય હોય અને ઉત્તરાંક અસત્ય હોય તો જ અસત્ય, બાકી બધા સત્ય. તો અહીંયા જોવાનું TF આવ્યું. બીજા નંબરની હરોળમાં અહીંયા શું આવે? F અને બાકી બધા સત્ય. હવે છઠ્ઠામાં
કયા નંબરનો? ચોથો અને પાંચમો. તો ચોથો અને પાંચમો શું છે? સમુચ્ચય. સમુચ્ચયનો નિયમ શું છે? જો બંને સમુચ્ચય તો સત્ય હોય તો સત્ય, બાકી બધા સત્ય. તો અહીંયા FP, TF, FT અને FT. તો અહીં શું આવશે? FF. આ થઈ ગયું સત્ય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે ઓળખી શકો છો કે આ કયું રૂપ બને છે. તો અહીંયા તમારે મેં કીધું કે તદૈવ આદર્શ રૂપમાં શું છે? બધા સત્ય હોય. સ્વવ્યાઘાતી રૂપમાં શું છે? બધા અસત્ય હોય. અને પર્યાયમાં જો સત્ય અને અસત્ય આપે તો અહીં તમારે વર્ણન લગાવ્યું કે આ રૂપ કઈ બને છે? તો સ્વવ્યાઘાતી રૂપ બને છે. જો તમારે એનું વર્ણન કરવું હોય તો કઈ રીતે કરવાનું એ તમને સમજાવી દઉં. લખવાનું ઉપરોક્ત સત્યતા કોઠામાં સ્તંભ નંબર કઈ છે? 6 માં તમામ સ્થાનાપતિ રૂપો અસત્ય છે, માટે તે સ્વવ્યાઘાતી રૂપ બને છે. તો સમજી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? સ્વવ્યાઘાતી રૂપ એટલે શું? જેના તમામ સ્થાનાપતિ નિદર્શનો અસત્ય હોય તેને સ્વવ્યાઘાતી રૂપ. હવે આપણે બીજો ઉદાહરણ લઈએ. P શક્તિ P વિકલ્પ નોટ P કૌંસ પૂરો. અહીંયા તમે જોઈ શકો અહીંયા આદ્યસ્તંભ કેટલા છે? તો P P P તો એક જ આદ્યસ્તંભ, બાકી બધા કૌંસ સ્તંભ. તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું એક નંબર P, બે નંબરમાં શું આવશે? નોટ P, ત્રણ નંબરમાં શું આવશે? P વિકલ્પ નોટ P, ચાર નંબરમાં શું આવશે? આ સમગ્ર જટિલ સંખ્યા P શક્તિ P વિકલ્પ નોટ P. ઓકે, હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો અહીંયા એક જ આદ્યસ્થાન હોય તો તમારે કેટલી હરોળ આવશે? 1 અને 2 હરોળો આવશે. તો શું આવશે? P F. હવે નોટ P શું છે? P હોય તો અહીંયા F અને F હોય તો P. કયા પરથી? એક પરથી વિશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન, જ્યારે તમે એનું વર્ણન કરો તો નીચે તમારે લખવાનું ખાસ ભૂલતા નહીં. જો એ તમે ભૂલ્યા તો તમારા માર્ક્સ કપાઈ જશે. હવે P વિકલ્પ નોટ P 1 અને 2 પરથી 1 અને 2 વિકલ્પ. તો વિકલ્પનું શું? બંને વૈકલ્પિક વિધાનો અસત્ય તો જ હશે, બાકી બધા સત્ય. તો એ જોઈ શકો કે TF છે, FT છે. તો એ શું આવશે? PT. અને છેલ્લામાં 1 અને 3 શક્તિ. પૂર્વાંક સત્ય હોય, પૂર્વાંક સત્ય હોય, અંતરાંક અસત્ય હોય તો જ હશે, બાકી બધા અસત્ય. તો એ જો TT FT તો એ શું હશે? T. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો કે સ્તંભ નંબર 4 ની અંદર તમામ સ્થાનાપતિ નિદર્શન શું છે? સત્ય છે, માટે શું આવે? તદૈવ આદર્શ રૂપ કહે છે. લખી શકો ઉપરોક્ત સત્યતા કોઠા પરથી સ્તંભ નંબર 4 માં તમામ સ્થાનાપતિ નિદર્શન અથવા રૂપો જે શું છે? સત્ય છે, માટે તે તદૈવ આદર્શ રૂપ બને છે. આ થઈ તમારું બીજો ઉદાહરણ. ત્રીજો નિયમ છે P વિકલ્પ Q શક્તિ નોટ P સમુચ્ચય Q. અહીંયા પણ આદ્યસ્થાન પર ગૌણ સ્તંભ લખી દઈએ. તો અહીંયા તમે જો PQ એ આ આદ્યસ્થાનો છે, બાકી બધા ગૌણ સ્તંભો છે. તો આપણે બનાવી દઈએ એક નંબર P, બે નંબર Q, ત્રણ નંબર લઈશું P વિકલ્પ Q. જેમ મેં કીધું પછી 4 નંબર લખીશું નોટ P, 5 નંબર લઈશું નોટ P સમુચ્ચય Q, અને 6 નંબર લઈશું સમગ્ર જટિલ સંખ્યા P વિકલ્પ Q શક્તિ નોટ P સમુચ્ચય Q. હવે આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બે આદ્યસ્થાન એટલે બે ની બે ઘાત કેટલા બનશે? હરોળો 4, 1 2 3 અને 4. તો શું આવશે? 2T 2F. અહીંયા આવશે TF, અહીંયા PF. હવે એનું વર્ણન P અને Q. આ P અને Q એટલે અહીંયા કયા નંબર? 1 અને 2 વિકલ્પ. તો નિયમ યાદ છે ને કે વિકલ્પની બંને વિકલ્પની વિધાનો અસત્ય તો જ હશે. તો એ છેલ્લા નંબરમાં જોઈ શકો 4 નંબર અસત્ય છે, બંને અસત્ય અસત્ય, બાકી બધા સત્ય. 4 નંબરમાં પહેલા નંબરનો નિષેધ જવાન છે. તો અહીંયા જો 2T તો અહીંયા 2F થશે, અહીંયા 2F તો અહીંયા 2T થશે. પાંચમા નંબરમાં શું લેવાનું છે? નોટ P સમુચ્ચય Q. નોટ P અને Q જોવાનું એટલે કયા નંબરનો? ચોથો અને
બીજું સમજે વિદ્યાર્થીઓની બીજી વાત કે અહીંયા જે નંબર આપ્યો દાખલા નોટ પી તો કયો નંબર છે 4 નંબર તમે 2 અને 4 ના લખતા 4 નંબર તો 4 નંબર લખવાનું પછી તમે શું લીધું 2 એના પરથી તમે આ સાબિત કરો છો એક ખાસ ધ્યાન રાખજો એટલે આપણે એક તો અહીંયા શું સમુચ્ચય નિયમ શું છે જો બંને સમુચ્ચય તો સત્ય હોય તો સત્ય બાકી બધા સત્ય તો નોટ પી અને ક્યુ જોવાનું f t f f t t તો અહીંયા કયા નંબરમાં આવે છે ત્રીજી હરોળમાં સત્ય આવે છે બાકી બધા અહીંયા t f અસત્ય હવે છઠ્ઠા નંબરમાં જોઈશું તો છઠ્ઠા નંબરમાં કયા નંબરનો આવે છે t વિકલ્પ q એટલે 3 નંબર અને છેલ્લો 5 શું એ 30 તો 3 અને 5 એ જોવાનું અને કયો નિયમ છે 30 તો 30 નો નિયમ જો પૂર્વાંક સત્ય અને ઉત્તરાંક સત્ય હોય તો જ અસત્ય બાકી બધા સત્ય તો અહીંયા લખીશું કયા નંબર p વિકલ્પ q અને શું કીધું પૂર્વાંક સત્ય અને ઉત્તરાંક સત્ય જો અહીંયા છે અરાઉન્ડ તો શું આવે f પછી tf અહીંયા tt આવે તો એ શું આવશે t અને ft તો અહીં જોઈ શકો વિદ્યાર્થીઓ 2f અને 2t આવે છે તો આ વિધાન માટે કયું રૂપ છે એ તમારે હવે ઓળખવાનું છે તો તમે જોઈ શકો છો કે હરોળ નંબર 6 ની અંદર એટલે ઉપરોક્ત સત્યતા કોઠા પરથી સ્તંભ નંબર કયું છે 6 માં તમે જો કેટલાક વિધાનો સત્ય અને કેટલાક અસત્ય સત્ય અને અસત્ય દર્શાવે છે એટલે કયું રૂપ બને છે પાયા રૂપ બને છે 6 માં કેટલા એટલે કે નકુ હતી કે હરોળ નંબર 1 અને 2 અસત્ય અને 3 અને 4 હરોળ નંબર 3 અને 4 સત્ય છે તેથી આ વિધાન માટેનું પરાય રૂપ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધું તમે સમજી ગયા છો વિધાન માટેનું તદેવાર્થક સમવ્યાઘાતી અને પાયા રૂપના આધાર મનોયંત્રના એ તમે બરાબર સમજી ગયા છો